أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني فطرهم باها بهم ملائكة فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجيري وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبدي وإمامي فريضتي عليكم. ثم خرجوا يعودون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أقاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلامها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكبر التكبير في خطبة العيدين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله أستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أرحم أمتي بأمتي أبي بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. না যেতে গেল খুদ্ না দোয়া পরে দেবে। আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া পরে দেবে। কালেকশনের জন্য যারা নিয়োজিত আছেন, ঈদগাহের কালেকশনটার জন্য সবাই খুব রেডি হয়ে যান। ঈদগাহের কালেকশনের জন্য ব্যাগ দেওয়া হইতেছে, ব্যাগ নিয়ে সবাই যাচ্ছে। আপনারা যার যার এখানে হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা আছে আপনারা সবাই রেডি হয়ে যান যেন তাড়াতাড়ি কালেকশনটা হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি আমরা সকলেই যে আজকে এমন একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা ঈদের নামাজ আদায় করতে পারলাম। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমাদেরকে এইখানে বৃষ্টিও দিতে পারতেন, যদিও বৃষ্টি ওয়ালাইকুম আসসালাম, যদিও বৃষ্টি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত, তারপরেও এই নামাজে বৃষ্টি হলে আমাদের অনেক কষ্ট হইতো। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাদেরকে অত্যন্ত আরামের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য তৌফিক দান করলেন। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করার জন্য আমরা সকলে উচ্চ স্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ ইচ্ছা করলে বৃষ্টি দিতে পারতেন না? পারতো, নিশ্চয়ই পারতেন, তাহলে আমাদের অনেক কষ্ট হইত। এটা আল্লাহর মেহেরবানি যে আমরা এক মাস রমজানের রোজা আদায় করেছি। অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে এর মধ্যে, আমরা যেন শুধু উপাসকারী হিসাবে সাব্যস্ত না হই। এই এক মাসের রমজানের রোজা আদায় করতে গিয়ে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেছে, অনেক গুনাহ হয়ে গেছে, অনেক খাতা হয়ে গেছে, ক্যামেরা বন্ধ হয়ে দেবো, লাইভ কাটে না। আমরা আজকে অনেক আনন্দের সাথে এই ঈদগাহে জামায়াত হয়ে আল্লাহ পাকের দরগাহে 2 রাকাত নামাজ আদায় করতে পারলাম। বড় জামাতে বড় ব্যক্তিত্ব, একটি মানুষ জামাতে বেশি হলে 87 সওয়াব হয়। আমরা যদি আজকে বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন মসজিদে নামাজ আদায় করতাম তাহলে এতগুলো সওয়াব আমরা অর্জন করতে পারতাম না। আপনারা বসেন, যদি কেউ ওইদিক সেদিকে আসতে চান মিম্বারের পাশে জায়গা আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে আসতে পারেন, জায়গা শুকনো আছে, জায়নামাজ নিয়ে বিছানা নিয়ে আসতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে বসতে পারবেন। দক্ষিণ দিকেও জায়গা আছে, মিম্বারের দক্ষিণ পাশেও জায়গা আছে। খুব সুশৃঙ্খলতার সাথে ঈদগাহের কালেকশন গুলো বেশি কথা না বলে ঈদগাহের কালেকশন খুব সুন্দরভাবে, খুব সুশৃঙ্খল ভাবে আদায় করি। প্রত্যেক কাতারে আমাদের কালেকশনরা আসতেছেন। আপনারা যারা যারা শরীক হতে চান নিজেদের হাতিয়াগুলো রেডি রাখেন যেন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।
আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজ সমাপ্ত করে চলে যেতে পারি। তো যাই হোক, আমরা আজকে ঈদের নামাজ আদায় করলাম। আমাদের সামনে জামাতের আগে হযরত মাওলানা আমাদেরকে অনেক নসিহতের কথা শোনাইলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নসিহত হলো আমাদের ইমানের পরে যে আমাদের দায়িত্ব, সেটা হলো নামাজ। ইমানের পরে আমরা যখন মুসলমান হই, ইমান যখন আমরা আনি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে যখন কোনো একজন কাফের বা মুশরিক ইমান আনে, তারপরে সর্বপ্রথম তার উপরে যে দায়িত্বটি আছে সেটি হলো নামাজ। যদি সে বালেগ হয়, আকেল হয়, সহি সালেম হয়। তা আমাদের সমাজের অনেক দুষ্কৃতি যেগুলো এখনো রয়ে গেছে, সেগুলো থাকার একমাত্র কারণ হলো আমরা নামাজের প্রতি এখনো মনোযোগী হই না। নামাজ যদি আমাদের সঠিক হয় তাহলে আমাদের সব কিছু সঠিক হবে। নামাজ না থাকলে শয়তানের আসর বেশি হবে, তখন শয়তান তাকে দিয়ে বহু খারাপ কাজ করাইতে পারবে। নামাজি ব্যক্তি কখনো প্রকাশ্যভাবে কোনো কবিরা গুনায় লিপ্ত হয় না। কবিরা গুনাহ তার সারা জীবনই হতে পারে। নামাজি ব্যক্তি কবিরা গুনাহ থেকে কখনো বাঁচতে পারবেন না, এটা তার হতেই পারে। কিন্তু নামাজি ব্যক্তি কখনো কবিরা গুনাহ করতে পারে না। কোন লোক যদি নামাজ না পড়ে, তার দ্বারা কবিরা গুনাহ পান্তা ভাতের মতন হয়ে যায়, একদম সহজ হয়ে যায়। শয়তান তখন তার কিছু ছাড়ে না, তাকে দিয়ে সমস্ত কবিরা গুনাহ করায়। কবিরা গুনাহ তো সে এমনিতেই করে, নামাজি লোকেও কবিরা গুনাহ করে। নামাজ যদি সমাজে থাকে তাহলে সমাজে ভালো কাজ বেশি। তো যাই হোক, ইনশাআল্লাহ আমরা বলবো, কথা শুনবো। হযরত মাওলানা নামাজের আগে যে বয়ান দিচ্ছেন, এগুলোর উপরে আমাদের আমল বিচার করতে হবে। আমরা ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে বয়ান আছে, সেগুলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত মুসলিম সাহেবান, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর যে আমরা প্রায় 1 বছর পর আমরা নগরে ঈদগাহ মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করতে পেরেছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের ঈদগাহ মাঠ কমিটির চেষ্টায় আমরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা পশ্চিম দিকের সারাউন্ডিং ওয়ালের কাজ শুরু করে শেষ করতে পেরেছি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আপনাদের সুরাহীন সারা আমরা গত ঈদুল ফিতরে পেয়েছিলাম। আমরা প্রায় আপনাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম 3 লক্ষ টাকার উপরে আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আপনারা প্রায় 2 লক্ষ টাকার মতো পরিচিত করেছেন। অল্প কিছু টাকা বাকি আছেন, যিনাদের বাকি আছে আপনারা জানেন। আমরা আশা করব আপনারা খুব তাড়াতাড়ি ওই টাকাগুলো আদায় করে দিলে, পাশাপাশি যদি নতুন কোনো টাকা দেওয়ার ইচ্ছা থাকে আপনারা দিতে পারবেন। কেননা আমাদের যে সারাউন্ডিং ওয়ালের কাজ শুরু হয়েছে প্রায় শেষ। আমাদের এখন উত্তর পাশের ওয়ালটা করতে হবে। উত্তর পাশের ওয়াল করতে গেলে আমাদের মোটামুটি অনেক টাকার প্রয়োজন হতো। আমরা পশ্চিম পাশের ওয়াল করতে গিয়ে প্রায় 5 লক্ষ টাকার উপরে আমাদের খরচ হয়েছে। আপনারা জানেন, আপনাদেরই সহযোগিতায়, আপনাদেরই কল্যাণে বর্তমান যে ঈদগাহ মাঠ কমিটি আছে, এই কমিটি ত্রিবার্ষিক যে
আলোচনার মাধ্যমে 3 বছরের জন্য আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটা কাতার আর পশ্চিম পাশের ওয়াল আর দক্ষিণ পাশের ওই কিছুটা ওয়াল এই 3 বছরের মধ্যে করতে পেরেছি। আমরা আশা করব আপনারা আবারও, যেহেতু আমাদের 3 বছর মেয়াদ চুক্তি হয়ে গেছে, আপনারা আপনাদের ঈদগাহ মাঠের পরিচালনার দায়িত্ব আপনাদের নিজের হাতে তুলে নেবেন এবং আপনাদের দ্বারাই আশা করব আগামী আবারও 3 বছরের জন্য আপনারা ঈদগাহ মাঠ কমিটি পরিচালনা কমিটি আপনারা নির্ধারিত করবেন, আমি এই আশা রাখি। আপাতত আমি গত ঈদুল ফিতরের ঈদুল আজহার নামাজের আমরা যে হিসাব দিয়েছিলাম, এরপরে আমাদের হাতে টাকা ছিল 15,797 টাকা। আমাদের হাতে ছিল 15,797 টাকা। তারপর আপনাদের কাছ থেকে আমরা আমার দান স্বরূপ পেয়েছি 1,47,000। আর আমাদের সভাপতি সাহেব, দুঃখিত আমি একটা কথা বলে দিয়েছিলাম, আমাদের যে সভাপতি সাহেব বর্তমান ঈদগাহ মাঠ পরিচালনা কমিটির, উনি অসুস্থ থাকার কারণে আজকে আমাদের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারেন না। আমরা জানি উনি গত ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় আমাদের ঈদগাহ মাঠে 50,000 টাকা স্বীকারোক্তি করেছিলেন এবং ওই টাকাটা উনি গত ঈদুল আজহার নামাজের সাথে সাথে পরিচিত করেছিলেন। এবং এবারে লাইভ চলতেছে। অর্থাৎ 1 লক্ষ টাকা থেকে 1,000 কম 99,000 টাকা আমরা গত ঈদুল ফিতর থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের সভাপতির কাছ থেকে পেয়েছি। আমরা খুশি আল্লাহর কাছে, আমাদের সভাপতি সবার দোয়া করবো, উনি যেন আগামী 11 বছর নামাজ করতে পারেন। আমরা বলছিলাম আমাদের গত আমাদের টাকা ছিল আমাদের আগে সুবিধা ছিল, বাড়ি ছিল, আর একটু থাকার কারণে আমরা আমাদের সর্বমোট খরচ হয়েছে 1,82,148 টাকা। আমাদের খরচ হয়েছে এই ওয়ার্ড শেষ করতে 1,82,148 টাকা। ঈদগাহ মাঠ বর্তমানে ঋণ আছে 74,351 টাকা। 74,351 ঈদগাহ মাঠ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বিনয়ের সাথে বলবো যে আপনারা বৈশা বৃষ্টি আইতাছে ভালো হতো। সম্মানিত মুসলিম সাহেবেন, ঈদগাহ মাঠে এই পর্যন্ত এখন আমরা ঋণ আছি 74,351 টাকা। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাহায্যে আজকে এটা পরিচিত হয়ে যাবে আমরা আশা করছি। এখন আমাদের আপনাদের সম্মুখে ইমাম সাহেবের কালেকশনের লোকজন যাবে। আপনারা একটু বর্ষা করলে একটু অনেক বৃষ্টিতে আমরা থাকি, হালকা বৃষ্টির কাছে তোমার আঙ্কেল সালাম দাও। ইমাম সাহেবের কালেকশনটা আপনারা
ইমাম সাহেবের কাউন্সিলের জন্য তৈরি হন এবং ইমাম সাহেবের ইনশাআল্লাহ আসবেন ইনশাআল্লাহ কাকা আঙ্গুরে যাই বিকালের দাওয়াত করেন না ঠিক আছে বসেন দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে অবস্থা ভালো না বসেন দোয়া হবে সবার জন্য দোয়া হবে আপনারা সবাই বসেন দোয়া করে দেন দোয়া একটি বড় ইবাদত দোয়া একটি বড় ইবাদত আর দোয়া হুয়াল ইবাদত আর দোয়া হচ্ছে সমস্ত ইবাদতের মগজ আর দোয়া করে দেন দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ রোহন কই যা এবে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর অশেষ রহমত আসসালামু আলাইকুম ভাই ঈদ মোবারক ভাই জি আছি আলহামদুলিল্লাহ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এই বৃষ্টির মাঝে আমাদের দোয়া হবে ময়মনসিংহ ত্রিশাল নৌপাড়া ঈদগাহ মাঠ আমাদের ঈদগাহ মাঠ বসেন ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে সবার জন্যই দোয়া হবে আমাদের ময় বড়কে সারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া হবে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের জন্য দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ সালাম দোয়া চাই আলহামদুলিল্লাহ দোয়া চাই আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ ভালো আছো না যাক দোয়া চাই সালাম وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا الله ما شاء الله ما شاء الله আল্লাহ তৌফিক দান করে আমাদের সবাইকে যেন তৌফিক দান করে দোয়া চাই খাস করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া وعليكم السلام وعليكم السلام তোমরা বড় সাথে দিয়েছি তোমরা দুজনে বড় সাথে দিয়েছি দোয়া করেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আল্লাহুম্মা আমিন রব্বানা যালামনা দোয়া হচ্ছে আমাদের ঈদগাহ মাঠের দোয়া হচ্ছে আশা করি সবাই দোয়া ধরবেন দেশে প্রবাসে যারা আছেন সবাই দোয়া ধরেন আল্লাহুম্মা আমিন বৃষ্টির মধ্যে আমরা দোয়া ধরছি আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি শুরু হচ্ছে আমাদের ইতিকাফগুলোকে কবুল করেন আমিন রমজান মাসে যত প্রকারের ইবাদত আমিন করেছে সমস্ত ইবাদত আমিন মেহেরবানি করে কবুল করেন আমিন আল্লাহ আপনার মেহেরবানি আপনি আমাদেরকে আমিন অত্যন্ত সুন্দরভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করেছেন আমিন আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুনাহগাতাগুলো মাফ করে দেন আমাদের মা বাপের গুনাহগুলোকে মাফ করে দেন আমিন দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দেন আমিন খাস করে আমাদের
পিতা মাতা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ। আমিন। বাবা আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত দুনিয়া থেকে চলে গেছেন সবাইকে মাফ করে দেন আমিন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। দান করুন। আমিন। برحمتك يا ارحم الراحمين লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যাও 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 যাও। বৃষ্টির জন্য দোয়া সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, যার ফলে দোয়া সংক্ষিপ্ত করছে বৃষ্টির কারণে। আস্তে আস্তে যাও, আস্তে যাও। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছো? আচ্ছা, আমরা মাঠে নামাজ শেষ করলাম। শেষ করে আমরা লাইফ এখনো কাটি নাই। নৌপাড়া ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ মাঠ। দীর্ঘ সময় আমরা লাইভে ছিলাম। আমাদের ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ মাঠ নামাজ শেষ করে আমরা সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছি। আমাদের অনেক পূর্বপুরুষের হাত দিয়ে করা। ইনশাল্লাহ দোয়া রইল সবার জন্যই। আমাদের গেট, আমাদের ঈদগাহ মাঠের গেট, যেখান দিয়ে হাজার হাজার মুসল্লি চলাচল করে, যাতায়াত করে। আমরা সবাই এখন নামাজ শেষে বের হয়ে যাচ্ছি বৃষ্টিমুখর পরিবেশে। আল্লাহর ঈদ মুবারক। এনে লাইভ চলতে এনে বলো ঈদ মুবারক সকলকে। সবাইকে ঈদ মুবারক জানাচ্ছে আমার এক ছোট ভাই। আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির মাঝে আমরা আল্লাহর রহমত নিয়ে চলে যাচ্ছি বাসায়। আশা করব অনেক সুন্দর জায়গা। মাঠের নামাজ শেষ করে আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। ঠিক আছে, যাও ইনশাল্লাহ। বেড়াও। আসসালাম, ভালো আছো সাব্বির? লাইভে আছি তো, তুমি যাও বেড়াও। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ঈদ মোবারক। ভালো আছো? আজকে সবাই ধীরে ধীরে যান, বৃষ্টি শুরু হলে আর যাওয়ার ভাব নাই। আমরা মাঠ থেকে বেরিয়ে গেছি, মাঠের নামাজ শেষ। হাজার হাজার মানুষ আমরা একত্রিত হয়ে বের হয়ে যাচ্ছি। অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। নৌপাড়া গাইডার মাঠ নামে পরিচিত। দেখুন কত সুন্দর পরিবেশ, বৃষ্টিমুখর পরিবেশ, রৌদ্র নাই, সবুজে ঘেরা চারিপাশ, সবুজ শ্যামল আমাদের এই গ্রাম। গ্রামের সৌন্দর্য দেখে শেষ করা যাবে না। আসসালাম, কিরম আছো? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছো? আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। যাও, একটু কাজ করতেছি। যাও, একটা কাজ করতেছি।
আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছো? আইতাছি। আস্তে যাইও ভাইয়া, ধরে বন যা পারতেন না, আস্তে আস্তে যাইন, বয়স্ক মানুষ, কষ্ট হচ্ছে যাওয়া। মাটি আর মাটি। ও আমি বেটা খুঁজতেছি আরো এই তো জায়গা হেবে যাই না এবে আমরা ঈদগাহ মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, সাথে আমার ছেলে এবং আমার ভাতিজা আছে, ওরা সামনে সামনে যাচ্ছে এবং শত শত মানুষ, আমরা এক লাইনে যাচ্ছি। আরও ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, অন্য অন্য রাস্তা দিয়ে আরও মানুষ তৈরি যাচ্ছে ঈদের নামাজ আদায় করবার। দোয়া চাই আপনাদের কাছে, দেখেন কত গভীর করা হয়েছে। এই রাস্তাটা হয়তো একসময় থাকবে না, পড়ে যাবে, কিন্তু মাটি কাটার কারণে এই অবস্থা হয়েছে, রাস্তাটা নষ্ট হয়ে যাবে। রাস্তা তো ভরে দেবো ভেঙ্গা, হুজুর একবারে ভেঙে ভরে দেবো। ওইটাতে করছে চিন্তা, বেড়া বেড়া নিচ্ছে কামারি দিতে হইলে তো দুই হাত, তাহলে সমস্যা ছিল না। তখন এটাই করছে, আমার জায়গা আমি লেগে গেলাম গা, কিন্তু এই রাস্তা থাকতো না। হ্যাঁ, ইট বাটা, আমাদের গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ইট বাটা। কথা কও আছে, আলহামদুলিল্লাহ, সমস্যা নাই। ঈদ বাটা চলতি পথে, চলার পথে দেখেন কত কিছু দেখা যাচ্ছে। ঈদ মোবারক, সবাইকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছে এক ছোট ভাই। যাও অন্য কই যাবা, এটা ভালো নাই, দাম বেশি দেখে না লাগবো। রোহান গেছে নাকি? রোহান যাই কই ভাই, না দোকান নাই, বৃষ্টির কারণে দোকান বইছে না, বুঝছো না, বুঝো না কে? না না না, ঠান্ডা এখানে পোলামানের খেলা করছে, পোলামানের খেলা। ঈদ মোবারক। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ঈদ মোবারক। লাইভে আছি তো, লাইভে আছি, কথা কও। ঈদ মোবারক। যাও যাও বলে যাও, এখানে কিছু খাওয়াই তো যাও। রোহান কই যাও, বুঝলি রোহান কিছু কিনবো নাকি? কো মানে এখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলনা পাওয়া যায়। এখানে দোকান বসছে, মাঠ থেকে অনেকটা দূরে দোকান বসছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলনা এখানে উঠছে, তাই একটু ভিড় বেশি। আমাদের মাঠ থেকে অনেকটা দূরে এটা, আমার বাতিরা যাচ্ছে।
আইতেছে। বয়স্ক মানুষ যারা আছে তারা এই গাড়ি দিয়ে চলাচল করে। রাস্তা আছে ইটের সোলিং, পাকা করা রাস্তা। মাটি খেলে যদি দেখি খেলে কত কিছু মানে খেয়া তাই বললাম কামড়াইছে যে খেলে হতে মূর্তি ঘর রাখ দো রোহন, রাখ দো। কো রোহন কো করোন নাইছে দাম চাইতো না। এটা এটা জিনিস মানছে কিনা? এই ইট ভাঙি পরে দিব। এটার উপরে উঠছি। কুত্তামি হয়েছে, কুত্তামি দুষ্টামি রয়েছে, দুষ্টামি। আচ্ছা জানাম স্লিপ করে পরে দেবে। যাও যাও, কই চললে এখন জান যা নাকি ভালো মানুষ লয়ে যান যা। আমাদের গ্রামের রাস্তাঘাটে ঈদগার মাঠ থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এদিকে কোন দিকে যাবে? হ্যাঁ মাঠ থেকে চলার পথে আমরা যে রাস্তা দিয়ে বাসায় যাই, রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে বাসায় যাচ্ছি। গ্রামীণ রাস্তা, বৃষ্টি থাকলেও চলা যায়। আমাদের ঈদগাহ মাঠ বাসা থেকে অনেকটাই দূরে, প্রায় 1.5 থেকে 2 কিলো হবে। তার মাঝে আমরা ছোট থেকে আসতেছি। এখন অনেক পরিবর্তন, রাস্তাঘাটে দোকানপাট হয়েছে, অনেক চেঞ্জ হয়েছে, অনেক দোকানপাট আছে। আমার অনেক প্রবাসী ভাই ভাইদের আছে যারা সবসময় ভিডিও চায় যে আমাদের এলাকা কিছু ভিডিও দেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ঈদ মুবারক। হ্যাঁ আছি আলহামদুলিল্লাহ। আয়ো রোহান, তুমি ব্যাগটা দাও। রোহান একটু কাজ করুক। আমার শ্বশুর এবং আমার বাতিদা সামনে যাচ্ছে হেঁটে। একটি আসসালাম, ভালো আছো? একটা সুন্দর মাদ্রাসা, অনেক উন্নত একটি প্রতিষ্ঠান, অনেক শিক্ষা হয় এখানে। জ্ঞানের আলো বিতরণ করা হয়। আলহেরা কিল্লা গার্ডেন, ইসলামিক কিল্লা গার্ডেন। বয়স্ক মানুষের জন্য এই গাড়ি ব্যবহার করা হয় যারা হাঁটতে না পারে। কিন্তু একসময় এই গাড়িও আসতো না, তখন কাঁচা ছিল। এখন তো রাস্তা পাকা হয়ে গেছে, ইটের সোলিং করা আছে রাস্তা, তাই অনেক সৌন্দর্য হয়েছে রাস্তায়। অনেক দোকানপাট হয়েছে, আমারও জানা ছিল না। নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছে, আমিও জানতাম না, আজকে দেখলাম। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবারক। ভালো আছেন ভাই? অনেক সুন্দর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ছোট ছোট ছেলেদের জন্যই তো ঈদের আনন্দটা। আমরা তো এখন বড় হয়ে গেছি, ছেলে মেয়ের পিতা আমরা, আমাদের আনন্দটা এখন কমে গেছে। একসময় আমাদের আনন্দ ছিল যখন আমরা ছোট ছিলাম, পিতা মাতার কাছ থেকে আমরা সেলামি নিতাম। কিন্তু এখন তো আমরা সেলামি দিতে অভ্যস্ত, আমরা তো সেলামি আর পাই না, আমরা এখন সেলামি দেই। তাই সেলামি নেওয়ার যখন বয়স ছিল তখন আমরা অনেক ভালো লাগতো, কিন্তু এখন আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে সেলামি দিয়ে থাকি, যার ফলে আমরা মনে হয় অনেকটা বয়স হয়ে গেছে।
আলহারা মহিলা মাদ্রাসা, আমাদের নৌপাড়ির প্রতিষ্ঠান। ভর্তি চলছে সম্ভবত। আসসালামু আলাইকুম। ভর্তি চলছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক ভালো একটি প্রতিষ্ঠান। সবুজে প্রকৃতি ভরা আমাদের এই গ্রাম। শস্য শ্যামলা, সুন্দর ফসলাদি। বৃষ্টি পড়ছে, রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমার মাথায় দেখেন ছাতা দেওয়া আছে, এবং সামনে যারা যাচ্ছে ওদের মাথাও ছাতা আছে। আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি তো, অনেকেই সবাই একটু চালু করে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি আপনাদেরকে গ্রামটি দেখাবো বলে। দেখুন আমার পিছনে অনেক লোক আছে, অনেক মানুষ আছে যারা ঈদগাহ থেকে আসতেছে। আমার পিছনে অনেক লোক আছে, অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা চলাচল করতেছে, অনেক বয়স্করাও আছে, ওদের পিছনে অনেক লোক আছে। এটি তো মাত্র একটি রাস্তা, কিন্তু এরকম আরও অনেক অসংখ্য রাস্তা আছে যেখান দিয়ে মানুষ চলাচল করে। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। যেখান দিয়ে অনেক লোক চলাচল করে, কিন্তু আসলেও আমরা একদিকের মানুষ এই দিক দিয়ে যাই, আরও অন্য অন্য রাস্তা আছে ওই দিক দিয়ে অনেক মানুষ যায়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখানে আমরা বছরে একবার সমবেত হই। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। ঈদ মোবারক। হ্যাঁ, আমি একটু লাইভে আছি তো, অনেক প্রবাসী ভাই বোনের আছে বিদেশ থেকে, গ্রামের সিনারি দেখতে চাই, আমাদের ঈদগাহ মাঠের নামাজ দেখতে চাই, ওই জন্য ওই সব আর কি একটা লাইভে গেলাম। এটা আমাদের গ্রামের একটি সিনারি, দেখুন কত সুন্দর। এটা আমার গ্রামের সিনারি। সবুজের বুক চিরে চলে গেছে ইট পাথরে গড়া রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাই ঈদগাহ মাঠে। হ্যাঁ আছি না, না দেখে থাকি। আসসালাম। এই একটা রাস্তা, আমরা এই দিক দিয়ে চলে যাচ্ছি বাড়িতে। আরিফ, আসসালামু আলাইকুম ভাই, লাইভে আছি ভাই। আমার ছোট ভাই সবাইকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছে। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আছি। নীরব কোন দিকে গেল? হানিফ, আসসালাম, ভালো আছো? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ঈদ মোবারক। হ্যাঁ, আমার কোন দিকে গেল? আমার বাপ জান কোন দিকে গেল? মামু বোন তেলে এই জায়গা এই দিক দিয়ে জায়গা। হ্যাঁ, তারা এই দিকে গেছে। গ্রামের রাস্তা বেয়ে আমরা চলে যাচ্ছি নিজের আপন ঠিকানায়। আসলে দেখুন ইটের বাটা, আমাদের গ্রাম সৌন্দর্য ভরপুর। গ্রাম হয়তো অনেকে দেখতে পারেন না, কিন্তু বছর শেষে যখন ঈদ বা এরকম সেলিব্রেশন হয় তখন আসা যায়। এছাড়া তো গ্রামে অনেকে আসতে পারেন না। দেখুন আমাদের গ্রামের সৌন্দর্য। প্রবাসী ভাই বোনেরা বিশেষ করে মিস করে থাকেন। আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা
এই লাইভটা অবশ্যই দেখে রাখবেন, তাহলে আমাদের গ্রামের সিনারিগুলো আপনারা দেখতে পারবেন, আমাদের গ্রামের দৃশ্যগুলো দেখতে পারবেন, যারা আপনারা প্রতিনিয়ত মিস করেন, কিন্তু আমরা গ্রামে থেকেও এগুলা অবলোকন করে যাই। আপনারা অনেকে বলেছিলেন যে ঈদগাহর ভিডিও দেওয়ার জন্য, তাই আমি একটা লাইভ করছি, কারণ আপনারা চাইছিলেন যে আমাদের ঈদগাহ নামাজ কীভাবে পড়ানো হয়। আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত লাইভে আছি। আমার পিছনে অনেক মুসল্লি আছে। একটি রাস্তা থেকে আরো কয়েকটি রাস্তায় বিভক্ত হয়ে গেছে, যার ফলে মুসল্লির সংখ্যা কমে গেছে। আমরা আস্তে আস্তে প্রায় 1 কিলোর উপরে চলে আসছি। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আস্তে আস্তে প্রায় 1 কিলোর উপরে চলে আসছি। মুসল্লি কমতেছে, কারণ রাস্তার বাড়ির রাস্তা ভিন্ন রাস্তা। আমাদের গ্রামের দৃশ্য, গ্রামের সিনারি, যারা গ্রামে থাকেন না ওদের জন্যই দেখতে সুবিধা, কিন্তু আমরা গ্রামে থেকে দেখতে দেখতে ভালো লাগে না, তাই হয়তো আমরা আর দেখতে চাই না। কিন্তু যারা গ্রামে নেই ওদের জন্য অনেক সুন্দর একটি সিনারি, অনেক পিচ্ছিল জায়গা, হাঁটা খুব কষ্ট। এটা আমাদের নৌপাড়া দাখিল মাদ্রাসার রাস্তা, নৌপাড়া দাখিল মাদ্রাসা, ঐতিহ্যবাহী নৌপাড়া দাখিল মাদ্রাসার রাস্তা। ছোট ছোট ভাই বোনেরা এখানে ছবি অবলোকন করছে। নৌপাড়া হক্কানিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা, এটা আমাদের নৌপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পুকুরঘাট। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? হ্যাঁ আছি আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমাদের নৌপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পুকুরঘাট। আমাদের দাখিল মাদ্রাসা, এটা এই তারতলা রাস্তা, এই আমাদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী নৌপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ আমাদের ত্রিশালের দক্ষিণে সর্ববৃহৎ এবং ঐতিহ্যবাহী একটি জামে মসজিদ, যা বহুকাল পুরাতন থেকে পূর্বপুরুষ থেকে নির্মিত, কিন্তু নতুন করে আবার নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে নতুন করে কাজ চলতেছে, চলমান। এই হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। আমরা এখন বাড়ির রাস্তায় নেমে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ির রাস্তায়, আমরাও ভিন্ন রাস্তায় নেমে গেলাম। ভাইয়া কেমন আছেন? ঈদ মুবারক। হ্যাঁ ভালো হয়েছে, ইন্দা শুকনা রাস্তা। এটা মেইন রাস্তা, এটা হচ্ছে নৌপাড়া ফকির বাড়ি, নৌপাড়া ফকির বাড়ির কিছুটা অংশ। এটা একটি পোলট্রি ফার্ম, আমার বন্ধুর পোলট্রি ফার্ম, কিন্তু এখন পোলট্রি চাষ নেই, কিন্তু ফার্মটা রয়ে গেছে। আমাদের গ্রামের সিনারি দেখেন, অনেক সুন্দর, কিন্তু যারা গ্রামে থাকেন না ওদের জন্য এই ভিডিওটা,
আমরা যারা গ্রামে ছিলাম বা আছি এখন পর্যন্ত, আমাদের কাছে তো ভালো লাগবে না। কারণ যারা গ্রামে নেই ওদের জন্যই আমার এই ভিডিও করার উদ্দেশ্য। অনেকে হয়তো বিরক্ত বোধ হইতে পারেন, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আপনি গ্রাম ছেড়ে দেখুন, অন্য কোথাও বসবাস করুন, দেখবেন আপনার কাছে কেমন লাগে। তখন আপনার কাছেও ভালো লাগবে। কিন্তু এখন আপনি গ্রামে আছেন, যার ফলে আপনার কাছে ভালো লাগতেছে না। তাই গ্রামের পরিবেশ যে কত মধুর হয় তা একমাত্র যারা গ্রামে থাকে না ওরাই বুঝতে পারে। সবুজের বুক চিরে আমি হেঁটে যাচ্ছি, সবুজের বুক চিরে আমি হেঁটে যাচ্ছি। আমার বাড়ির রাস্তায় ধীরে ধীরে আমি বাড়িতে এগোচ্ছি। হয়তো আমার এই ভিডিওর মধ্যে অনেকেই আসেন নাই, এখনও আসেন নাই, হয়তো পরে দেখে নেবেন। কিন্তু আমি আপনাদের জন্যই ঈদের পক্ষ থেকে ঈদের থেকে শিক্ষা নেওয়া কিছু বিষয় আপনারা দেখতে পাবেন এখানে। আপনারা আশা করি সবাই ভিডিওটা দেখবেন। ঈদগাহ মাঠ থেকে আসার পথে আমি ভিডিওটা করলাম, গ্রামের সিনারি শখর দেখালাম, যা আমার প্রবাসী ভাই বোনেরা দেখে থাকবেন। কারণ অনেকের জন্মস্থান এই গ্রামে, কিন্তু গ্রাম দেখার সৌভাগ্য নাই। তারা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা, যারা প্রবাসী থাকে সবসময় আমাদের রেমিটেন্স দিয়ে সুখী করার জন্য। সেই প্রবাসী ভাই বোনদের জন্য এই ভিডিওটা করা। কারণ আমার কাছে মাঠে যাওয়ার পূর্বক্ষণেও মেসেজ আসছে যে ঈদগাহের থেকে ভিডিও দেওয়ার জন্য, এবং আরও কয়েক ভাই বলছে গ্রামের সিনারিরা যাতে আমি দেই। তাই আমার গ্রামের সম্পূর্ণ প্রায় সিনারি আমি একটা অংশ তুলে ধরলাম এই লাইভে। বৃষ্টি হচ্ছে তো, বৃষ্টিতে রাস্তাও পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তাই সাবধানের সাথে চলতে হয়, সাবধানের সাথে চলতে হয়। কারণ সাবধানতা অবলম্বন করলে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়। আমার গ্রামের সিনারি সৌন্দর্যে ভরপুর, আপনারা সবাই দেখে নেবেন। গ্রামীণ পরিবেশে আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমিও জানি না রাস্তা তেমন ভালো না, কারণ আমি এখান থেকে চলাচল করি না। কিন্তু মাঠ থেকে আসছি, হঠাৎ করে কথা বলতে বলতে চলে আসলাম এই রাস্তায়। কিন্তু সম্ভবত রাস্তা সামনে ভালো নয়, তার ফলে আমি ভিন্ন রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করব। ভিন্ন রাস্তায় গেলে হয়তোবা একটু ভালো করে যাওয়া যাবে, তাই আমি রাস্তা চেঞ্জ করলাম। আপনারা মনে কিছু নেবেন না। আমি রাস্তা চেঞ্জ করলাম কারণ এই রাস্তা আমার জানা নেই, এই রাস্তা কেমন। আমি ভুল করে উল্টো রাস্তায় চলে আসছি। বৃষ্টির সময় রাস্তা ভালো থাকলে ওটা নষ্ট দেখা যায়। এখন অনেকটা ভালো রাস্তায় চলে আসছি। কত সুন্দর একটা আমের গাছ, যেখানে আম যদি থাকতো তাহলে অনেক সুন্দর দেখা যাইত। সৌন্দর্যে ভরপুর আমাদের এই গ্রাম, যেখানে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি, জন্মগ্রহণ করেছি, খেলাধুলা করেছি, মাঠে প্রান্তরে খেলাধুলা করেছি। সেই গ্রামকে আমরা কি করে ভুলে যাই? সেই গ্রামকে আমরা কি করে ভুলে যাই বলুন? দেখুন, সবুজের সমারোহে ভরপুর আমাদের এই গ্রাম।
ফসল আর ফসল, শুধু ধান চাষ। এই ফসল যদি আমরা বুড়োর ফসল, একে বলা হয় বুড়োর ফসল, আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য সবচেয়ে বড় একটি ফসল এই বুড়োর ফসল। এই ফসলটা যদি কাটা হয় তাহলে অনেক ধান কৃষকের ঘরে আসবে, যার সুফল আমরাই পাবো। কারণ দেখা যাচ্ছে কি, কৃষক তো শুধু চাষ করে, সে মানে তার বাৎসরিক খরচ বা বাৎসরিক যে প্রয়োজনটা হয় তা রেখে সম্পূর্ণটা বিক্রি করে দেয়। আমরা তা বাজার থেকে কালেকশন করে আমরা আমাদের নিত্যদিনের জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। তাই কৃষক যদি না থাকতো তাহলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতাম না। দেখুন আমার চারপাশে সবুজে ঘেরা শুধু ধান। এটা হচ্ছে বুড়ো ফসল বলা হয়। বুড়ো ফসল আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য সবচেয়ে বড় ফসল। এই ফসল আমরা এখান থেকেই চাষ করে থাকি। আপনারা কেউ বিরক্ত বোধ হবেন না, কারণ আমিও এত লং ভিডিও কখনো দিই না। কিন্তু আজকে মাঠ থেকে আমার কিছু প্রবাসী ভাই বোনেরা আমাকে মেসেজ দিয়েছিল যে আমাদের গ্রামের সিনারি সহ, ঈদগাহ মাঠের জামাত সহ, নামাজ সহ ভিডিও দেওয়ার জন্য। আমি সেই আঙ্গিকে, সেই কথাগুলি মাথায় রেখে ছোট্ট একটি লাইভে গিয়েছিলাম। তো আসলেও লাইভে ঢুকলে অন্য প্রাসঙ্গিক কথা বলা ভালো না, কিন্তু আমি তবু বলে যাচ্ছি আপনাদেরকে ভালোবাসে। তাই আপনারা কেউ বিরক্ত বোধ হবেন না। আমার লাইভ অনুষ্ঠানটি সবাই একটু দেখে যাবেন। গ্রামের মধ্যে থাকার কি যে মজা, তা একমাত্র যারা শহরে বা প্রবাসে আছেন তারা বুঝতে পারবেন যে গ্রাম ছেড়ে থাকা মানে কি। ইন্নালিল্লাহ, আমি স্লিপ খেয়ে গেছিলাম, পিচ্ছিল রাস্তা, আমি কখনো আসি না এই রাস্তাটা। আজকে আপনাদের একটা গ্রাম দেখা বলে অনেক কষ্ট করে আমি এই রাস্তা পার হচ্ছি। আমার পায়ের জুতো স্লিপ কাটছে এখানে, কিন্তু কিছু করার নেই। আপনাদের জন্য আমি আরও কষ্ট করতে রাজি আছি। দোয়া চাই আপনাদের কাছে। আমি অদম শরীফ, আমি আপনাদের দোয়ার কাঙ্গাল। একটু সাথেই থাকবেন। আমি আমার বাম হাতকে ব্যবহার করছি হেল্প নেওয়ার জন্য। রাস্তার সাইডে যে গাছ থাকে সেই গাছ থেকে দেখুন সৌন্দর্য কাকে বলে। আমি সবুজের বুক চিরে আমার বাসার দিকে এগোচ্ছি, কিন্তু আপনি কি দেখতে পাবেন এমন সৌন্দর্য যদি আপনাকে দেখানো না হয়? কিন্তু আপনাকে দেখাবো বলেই আমি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছি পায়ে হেঁটে, যেখানে দুর্গম রাস্তা, প্রতিটা মুহূর্তেই স্লিপ খেয়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তাঘাট সব পিচ্ছিল হয়ে গেছে। দেখুন গ্রাম কত সুন্দর, সবুজে ভরপুর। আজকে ঈদের দিন, আপনাদের সবাইকে জানাই ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। কারণ এই ঈদ আমাদের দেশে এবং প্রবাসের যারা আছেন সবাই হয়তো পাচ্ছেন না, হয়তো এক বছর পাবেন, আরেক বছর কে পাবে না পাবে জানি না। আল্লাহ কার হায়াত কতদিন রাখছেন। তো আমিও দোয়া চাই আপনাদের কাছে, আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থতার সাথে হায়াতে তৈয়বা দান করুন। এবং আমি দোয়া করি আপনাদের জন্য, যেন আপনারা দেশে এবং প্রবাসে প্রত্যেক জায়গায় সর্বক্ষণিক ভালো থাকেন। কিন্তু আপনারা কেউ বিরক্ত হবেন না, আমি বারবার একই কথা বলে যাচ্ছি, কারণ আমি লং টাইম চলে আসছি লাইভে, এতক্ষণ আসার কথা নয়। কিন্তু আমার অনেক প্রবাসী ভাই বোনেরা আমাকে আগেভাগে বলে রাখছিল যে ঈদগাহ থেকে ভিডিও দিবেন, গ্রামের সিনারিটা অবশ্যই ধরে দিবেন। তাই আমি ঈদগাহ
থেকে ভিডিও করা নেওয়া সহ লাইভ করা সহ আমি গ্রামের মধ্যে যে ভিডিও আছে গ্রামের রাস্তাঘাট সহ আমি তা তুলে ধরছি। তাই আপনারা আমার লাইভকে প্রাণবন্ত করুন, অংশগ্রহণ করে দেখুন আমাদের গ্রামের সিনারি। এগুলি হচ্ছে আমাদের জমাজমি। আমরা তেমন বেশি জমাজমির মালিক নই, কিন্তু যতটুকু আছে এর ফাঁকে একটু চলে আসলাম, তো যাই ফলে বলে ফেললাম আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি এগুলি। আজকে একটি আমল হচ্ছে কবর জিয়ারত করা। হ্যালো ভাই বোনেরা, আপনাদের উদ্দেশ্য বলছি, আজকে একটি আমল হচ্ছে কবর জিয়ারত করা। যে জিয়ারত করলে আপনার সবসময় সুফল বয়ে আনবে। আমাদের পিতামাতারা, অনেকের পিতামাতা কবরবাসী হয়ে গেছেন, তারা হয়তো আজকে দুনিয়ার বাড়িতে বেঁচে নেই, কিন্তু তারা আমাদের হাতে দিকে চেয়ে আছে। তারা আমাদের হাতে দিকে চেয়ে আছে যে আমরা কখন তাদের জন্য দোয়া করব। ঠিক তেমনই এক কবরের পাশে আমার ভাই ব্রাদাররা দোয়া করতেছে, আমরাও কবর জিয়ারত করব। আমি লাইভ থেকে বেরিয়ে গেলে আমার ছোটো ভাইয়ের দিকে সাথে নিয়ে দোয়া করব। তারাও দোয়া শেষ করেছেন। আমাদের পারিবারিক কবরস্থান আমাদের জামে মসজিদ। আমরা চলে আসছি বাড়ির কাছাকাছি। আমাদের জামে মসজিদ এবং আমাদের মাদ্রাসা, হাফিজিয়া মাদ্রাসা, যেখানে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে থাকেন। আমরাও কবরে জিয়ারত করব। আমরা পারিবারিক গোরস্থানে আমাদের ভাই বোন যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে, অবশ্য বোনেরা থাকে না, বাইরে থাকে সবাই, তাই ওই ভাইদেরকে নিয়েই আমরা জিয়ারত করব। এটা আমাদের নৌপাড়া রহমানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসা আমাদের অনেক পুরাতন মাদ্রাসা। এটা আমাদের মসজিদ, জামে মসজিদ। এই মসজিদের আঙিনায় আমরা ছোটো থেকে খেলাধুলা করেছি। এটা আমাদের নৌপাড়া রহমানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা। এখানে অনেক ছেলেরাই মানুষ হয়েছেন। মানুষ বলতে আপনার শিক্ষা লাভ করেছেন। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হ্যাফস এবং মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। ঠিক সেই আঙ্গিকে এই আরেকটা বিল্ডিং কাজ চলতেছে, 3 তলা কমপ্লিট হবে। এটাও আমাদের মাদ্রাসার অংশ। 3 তলা কাজ চলমান, এখন বন্ধ চলতেছে মাদ্রাসা। মাদ্রাসার পাশে আমাদের বাড়ি। এটা 3 তলা কমপ্লিট হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসা, নৌপাড়া রহমানিয়া মাদ্রাসা। এটা গেট হবে এক সময়, বড় গেট হবে, কারণ বাউন্ডারি করা আছে, এখন গেট হবে। তাই আপনাদেরকে দেখাবো বলে আমি চলে আসলাম। এই মাদ্রাসার পাশে আমার বাড়ি, ওই আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তাই আমি আর লাইভটি দীর্ঘায়িত করব না। আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি। যদি আমার লাইভ চলাকালে আমি আমার অজান্তে কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি, তাহলে আপনাদের সবার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে এবং আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার এই ছোট্ট লাইভ থেকে আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া করবেন, সেই কামনায় আপনাকে সবাইকে জানাই আবারও ঈদ মুবারক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।